नमस्कार। नमस्कार। तम कथा सुनी करूछंती हाँ शुभुଛି। केमती अछंती राजेश? बहुत बहुत भल अच्छे। आपण केमती अछंती? मु बहुत बढ़िया अछि। कोठी अछंती अब? ए घरे ही अछि। आ राजेश के हम दर्शक बंधु मान कहदेबी आपनकर घर को जिला को ब्लॉक रे? मो मो घर होची नୟାଗଡ଼ जिला तुलसीपुर से नୟାगଡ଼ को लागिकी टाउन ऊपर ही टाउन टू गोटे 2 किलोमीटर हम से पाखरे गाँ टा मो नयागढ़ जिला आपनकर ब्लॉक कोटा कहले आपन? ब्लॉक नୟାगଡ଼ ब्लॉक ही जाय सर। प्रॉपर नयागढ़ रे ब्लॉक मध्ये नयागढ़ आपनकर। आज्ञा राजेश जी मते एटी सकाळे जने प्रश्न करथिले कोन राकेश महांती मते आपनकर भाई? ना 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 भाई नो सेमती बड़ भाई टाइप रो हम कहबी। से भी हम रेलवे रो हमर ईस्ट कोस्ट रेलवे रो से हमर प्लेयर एबे कोच हे गलेनी आ से भी मो पूर्वरु से 19 इंडिया भी खेली छथि। तो महांती महांती सरनेम तो सेही समस्या भाबुथिबे राकेश महांती भाई बोली। हां हां हां। अ, अ, राजेश ए पर्यंत आपण जूनियर क्रिकेट कोन खेलिछंती एवं सीनियर केबे आपन जागा मिथिला? जूनियर क्रिकेट मु फर्स्ट खेली मु अंडर 16 खेली थी 2015-16 रे मु अंडर 16 खेली थी। देन सेठू मु आ, मो डेब्यू मैच थिला त्रिपुरा सहित सेटा थिला बिडानेसी ग्राउंड कटक रे। तो फर्स्ट मैच मु 9टा विकेट नहीं थी। तो अच्छा। से सीजन भलो जाइथिला। हाँ मो फर्स्ट टेड मैच जो थे मु गोटे 5 4 नहीं थी आउ 6टा 3टा 2टा इनिंग मिसी 9टा विकेट नहीं थी। तो सेठू मो जर्नी स्टार्ट होइतिला। तापरे मते इस जोन पे मिलथिला चांस जेसीए जोन खेली थी। जोन थिला हमर रांची रे। देन सेठी भी भल सेठी हम मैच थिला हुबली बैंगलोर रे जोन हम इस जोन पटु मु फर्स्ट खेलली सेठी हुबली खेलली हुबली रे मोर थिला सेंट्रल जोन सहित गोटे 5-4 थिला सेठी मो 5-4 नहीं थी मो सेकंड 5-4 कैरियर रो। देन मते चांस मिली थिला एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी 16 रे। देन तापरे मु 19 खेलली स्टेट 19 नो भी सेमती जोन खेलिली 19 एनसीए पाइली। देन 19 इंडिया खेलली देन जाई के मु रणजी ट्रॉफी डेब्यू कली। हम एटी भी कथा बात करिबा आपण जब 19 रे इंडिया 19 जे आपण जगह पे जो जो वर्ष भारत वर्ल्ड कप जीती थिला बांग्लादेश रे ना से सर वर्ष एशिया कप थिला एटा एशिया कप एशिया एशिया कप थिला। अच्छा एशिया कप हाँ रे हाँ। आपण सिटी जाइथिले टीम मध्ये जीती थिला। कैप्टन की थिले आपणकर प्रदर्शन कोन थिला सिटी? कैप्टेन थिले प्रॉप सिमरन थिले जे बे किंग्स 11 पंजाब पे खेलुछंदी। प्रॉप सिमरन से थिले हम कैप्टेन। ସେଇଠି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଦେଇଥିଲା ସେ ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ସିରିଜରେ ମୁଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱିକେଟ ଟେକର ଥିଲି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଥିଲା ସେଇ ସିରିଜ ଟା। ସେଇ ସିରିଜରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନେପାଳ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର 2ଟା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲି। ତ ସେଇଠି ମୁଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱିକେଟ ଥିଲି। ଦେନ୍ ଏସିଆ କପ୍ ମତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ଏସିଆ କପ୍ ରେ ମୁଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୁଁ କହିବି ଓକେ ଓକେ ଥିଲା ନା ବି ବହୁତ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ କରିପାରିନ ଭଲ ମିନ୍ସ ସେଠି ୱିକେଟ ଟିକେ ଥିଲା ଭଲ ସ୍ପିନରଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି ସ୍ପିନର ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦବଦବା ବେଶୀ ରହିଲା। ଆମେ ସିମର ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଯେମିତି ପାର୍ଟନରସିପ ବୋଲିଂ ହୁଏ ଯେମିତି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆମର ବୋଲିଂ ଭଲ ଚାଲିଲେ ସ୍ପିନର ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ସେମିତି ସ୍ପିନର ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା ତ ଆମ ସପୋର୍ଟିଂ ରୋଲରେ ଥିଲୁ। ତ ସେଇଠି ଯେତିକି ବ୍ରେକ୍ଥ୍ରୋ ଦେଇ ପାରିଥିଲି ସେମିତି କିନ୍ତୁ ସେମିତି 5-4 ବାଲା କିଛି ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରିନଥିଲି ସେଇ ଟୁରରେ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେତିକି ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବାର ଥିଲା ତ ସେଇଟା କରିଥିଲୁ ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ହେଲା। ଆମେ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଲୁ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କ ସଂगे ଥିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରଭ ସିମରନ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ସେଠି ଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କିଏ କିଏ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ? ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସେମିତି କିଛି ମନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପଡୁନି? ଲେଫ୍ଟି ବୋଲର ଥିଲେ ମେ ବି ସେ ଏବେ ଏସଆରଏଚ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ
ओपनिंग अच्छा। बोलिंग करन एसआरएच पई नाटा ठीक से मो रिकॉल करि पारुनी ओके बट ओके किंतु ओके। बहुत फेमस एबे से करेंटली आईपीएल खेलुछुती बहुत भलो माने ता नाटा मैं रिकॉल करि पारुनी बाकी आउ संदे नोन प्लेयर का मो जानी नहीं ठीक से राजस्थान पर आम जीवा 23 ପାଇଁ ଖେଳ ओडिशा ପାଇଁ କେବେ ଖେଳିଥିଲେ ଆପଣ? एवं 23 ମୁଁ ଖେଳିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ହି ଥର 25 ଖେଳିଥିଲି ଯୋଉଟା ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି କରିଥିଲି ଓଡିଶା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଖେଳିଥିଲି 2021-22 ରେ ବୋଧେ अंडर 25 ମୁଁ 23 ଖେଳି ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହିଁ ଖେଳିଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି କରିଥିଲି ସେଠି କଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ସରି ଫେଜଲ ଫାରୁକି ସେଇ ଇଏରେ ଥିଲା ମନେ ପଡିଲା ଫେଜଲ ଫାରୁକି ହୁଁ। ହଁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା Thanks, କରୁଥିଲୁ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କର 25 ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଅଧିନାୟକ ଆପଣ ଥିଲେ ଓଡିଶା ତରଫରୁ କଣ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଓଡିଶାର? ହଁ ଆମେ ଭଲ ଗୋଟେ ଆମ ଆକ୍ଚୁअली ସେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଟିକେ ଆମ ହାତରୁ ଆମେ ମିସ୍ କରିଦେଲୁ ଗୋଟେ କ୍ରଞ୍ଚ ସିଚୁଏସନ ଆସିଲା ଯୋଉଟା ଝାଡଖଣ୍ଡ ଟିକେ ଆମକୁ ଡୋମିନେଟ କରିଦେଲା ବାକି ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ ଯିଏ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ୱିନର ଥିଲେ ଏମପି କି ଆମେ ହରେଇଥିଲୁ ଆଉଟରେଟ୍ ହରେଇଥିଲୁ ଦେନ୍ ଏମପି ହରେଇଲା ପରେ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବି ହରେଇ ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ ଥିଲା ତ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କହିବି ଆମର ଝାଡଖଣ୍ଡ ଯୋଉ ସେଇ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିଲୁ ଆଉ ଏମପି ବି ଜିତିଲା ତ ତିନି ଜଣ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଆମେ ସେମ୍ ଥିଲା ତ ଯଦି ହେଡ୍ ଆଚ୍ଛା ଟୁ ହେଡ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ମେ ବି ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥାନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପଏଣ୍ଟ ତିନି ଜଣ ସେମ୍ ଥିଲା ତ ସେଇଠି ରନ୍ ରେଟ୍ ରେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିନଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଓଡିଶାର ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା କାରଣ ଆମେ ଦିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟରେଟ୍ ଜିତିଥିଲୁ ଏବଂ ରଣଜୀ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ମିଳିଛି ମତେ ତ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ମୁଁ 19 ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲି ତା ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ହିଁ ମୁଁ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ମତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ତ ସେମିତି ବେଶୀ ୱେଟ୍ କରିନି ମୁଁ ଦେଖେ କହିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଣଜୀ ଖେଳିବାର ସେଇ ଅବସର ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଜଷ୍ଟ ମତେ 19-20 ହିଁ ହେଇଥିବ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆଚ୍ଛା କଣ ଓଡିଶା ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଯିଏକି ରଣଜୀରେ ପାଇଥିଲେ? ନା ମୁଁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ନୁହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମେ ଜଣା ବି ଅଛି? ମେ ବି ରାଜେଶ ଦୁପର ନା କିଏ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ 19 ଥିଲା ଆପଣ ରଣଜୀ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ ଓଡିଶା ତରଫରୁ ହଁ ପ୍ରଥମ ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖବର ମିଳିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଖବର ଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆପଣ? ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସିଆ କପ୍ ରୁ ଆସିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ମୁଁ ଓଡିଶାକୁ ସିନିୟର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି ଆଉ ସେଇଠୁ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି କାରଣ ଏସିଆ କପ୍ ଟା ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତି ସେ ମନରେ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ମିଳିବ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଅଧା ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ପୁରା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ତ ଟିକେ ଭଲ ମାନେ ଟିକେ ନର୍ଭସ ଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ହରିୟାଣା ସହିତ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ମୁଁ ଟିମରେ ଅଛି ମିଟିଂ ରେ କହିଲେ କି ତୁ ଖେଳୁଛୁ ତ ସେଦିନ ସେଇଠୁ ଯେବେଠୁ ଜାଣିଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ପକେଇନି ସେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗ ଟା ଅଲଗା ଥିଲା ମାନେ ଟିକେ ଯୋଉ ବଟରଫ୍ଲାଇ ଚାଲେ ପେଟରେ ଯୋଉ ଯେମିତି ଜିନିଷ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ନ ପକେଇଛି ତ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ କେମିତି କରିବି ତ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ପକେଇଲି ହାତରୁ ବଲ୍ ବାହାରିଗଲା ତାପରଠୁ ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଫୋକସ କଲି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ଇଭେଣ୍ଟ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ଯାଇକି ସେ ଜିନିଷ ମୋ ରୁମ୍ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ ସୁଜିତ ଲେଙ୍କା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଥିଲି କି ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ଇଏ ଫିଲ୍ ହଉଛି ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତା ବାଦ ବି ଗୋଟେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ରେ ମୁଁ ଡେବ୍ୟୁ କଲି ତ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଥିଲା କାରଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ ରେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଲଗା ଥିବ କାରଣ ସେ ଯୋଉ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟ ଆଉ ଜୁନିୟର କ୍ରିକେଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖେଳିଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ସେ ବହୁତ ମତେ କହିବାକୁ ଗଲେ କି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ନର୍ଭସନେସ୍ ବହୁତ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ କି କେମିତି ମୁଁ ଏଇଠି ଜିନିଷ ଟା କରିବି ତ ସିଏ କିଛି ଜିନିଷ କିଛି ପିଲା କଥା ହେଲେ ମୋ ସହିତ କି କୋଚ୍ କଥା ହେଲେ କି ବାସ୍ ତୁ ଯାହା କରି ଆସୁଛୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତୁ ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ତୁ ଫୋକସ କର ସେଇଆ ହିଁ କରିବୁ ବେଶୀ ଭାବେନି ତ ତାପରେ ଟିକେ ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ ହେଲି ତାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲି ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମତେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ ଥିଲା ସେଇ କୋଉ ଟାଇମ୍ ଟିମ୍
एगेंस्ट रे आपण बोलिंग करथिले एवं फर्स्ट बॉल जेते आपण बॉल पकेथिले के से बैट्समैन थिले ମୁଁ ମୁଁ ବୋଲି ହରିୟାଣା ସହିତ ଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ କିଟ୍ ରେ ଥିଲା ଆମର ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲା କିଟ୍ ରେ ହରିୟାଣା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ନିତିନ ସାଇନି ଯିଏକି ମୋ अच्छा ଡେବ୍ୟୁ ୱିକେଟ୍ ବି ମୋ ଡେବ୍ୟୁ ୱିକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲି ଇନ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗରେ ମୋ ଏବେ ମନେ ଅଛି ଯେହେତୁ ଡେବ୍ୟୁ ୱିକେଟ୍ ତ ନିତିନ ସାଇନି ଥିଲେ ହରିୟାଣାର ୱିକେଟ୍ କିପର से मैच रे आपनकर प्रदर्शन कोन थिला ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟାଟିଂ ଫର ୱିକେଟ୍ ଥିଲା ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ମୋ ମନେ ଅଛି ବସନ୍ତ ଭାଇ ଖେଳୁ ନଥିଲେ ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫ୍ୟାମିଲି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲା ତ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଖେଳ ତ ୱିକେଟ୍ ଟିକେ ବ୍ୟାଟିଂ ଫର ଦେଇଥିଲେ ତ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେଟ୍ ହେଇ ଖେଳୁଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ବିଷ୍ଣୋଇ ଯିଏକି ସିଏସ୍କେ ପାଇଁ ବି ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ସିଏ ସେଟ୍ ହେଇ ଖେଳୁଥିଲେ 70-80 କରୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ କରିଥିଲି ୟର୍କରରେ ତ ମୁଁ ସେ ଦିଟା ୱିକେଟ୍ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଓପନର ଯିଏ ଭଲ ସିଏ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଡେବ୍ୟୁ ୱିକେଟ୍ ମତେ ମିଳିଲା ନିତିନ ସାଇନି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯେ ଚେତନ ସେ ସେଟ୍ ହେଇ ଖେଳୁ ତ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦରକାର ଥିଲା ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ତ ସେଇ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କୋन थिला से हरियाणा एगेंस्ट प्रथम रणजी ପାଇଁ ଆମ ଗୋଟେ ଇନିଂସ ବୋଲିଂ ଆସିଥିଲା ତ ମୁଁ ଦିଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲି ସେ ଦିଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲି ଦେନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥିଲି ଅଳ୍ପ ରାଜାଇ ବିପ୍ଲବ ସାମନ୍ତରେ ଆଉ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖେଳୁଥିଲୁ ଡେ ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଆମକୁ 3 ପଏଣ୍ଟ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବଟ୍ ସେଇଠି ବିପ୍ଲବ ଭାଇ ସେଇଠି 100 ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଥ ଦେଇଥିଲି ତ ବ୍ୟାଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବି ଅଳ୍ପ କିଛି 20-30 ରନ୍ ଥିବ ଆଉ ଦିଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲି ମୁଁ राजेश आपण तीनोटी फॉर्मेट खेली सरिसंती ओडिसा ପାଇଁ टी20 से विजय हजारे ଏବଂ रणजी तीनोटी फॉर्मेट रो आपन कोटल भल लागे आपन ଭଲ ତ ମୁଁ କହିବି ମତେ ରେଡ୍ ବଲ୍ ଲାଗେ ରେଡ୍ ବଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କୁହାଯାଇଛି ଆକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଡିଫାଇନ୍ କରେ କି ତମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତିଆ ତ ବହୁତ ଟଫ୍ ସିଚୁଏସନ ଆସେ ସବୁ ଆପଣ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଥିବ ସେଇଠି ଆପଣ ପରଫର୍ମ କରିକି ବାହାରିବେ କାରଣ ଟି20 ଆଉ ୱାନ୍ ଡେ ଏଇଟା ହଉଛି ମତେ ଲାଗେ କି ଡେ ଗେମ୍ କି ଆଜି ମୋ ଡେ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ବାଜୁଛି କି ମୋର ଆଜି ଭଲ ହଉଛି ମୁଁ କାଢିଦେବି ମ୍ୟାଚ୍ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଗେମ୍ ଗୋଟେ 4 ଦିନିଆ ଗେମ୍ ଆଉ ଏତେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ ର ଖେଳ ତ ମତେ ଲାଗେ କି ରିଏଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶୋ କରାଯାଏ ଟେଷ୍ଟରେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥାଏ ଲମ୍ବା ବୋଲିଂ କରିବା 6 ଘଣ୍ଟା ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ତାପରେ ତମ ନିଜକୁ ପୁsh କରି ମୋଟିଭେଟ କରିକି ଆଉ ପରଫର୍ମ କରିବା ତ ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ ତ ମତେ ସେଇ ଫର୍ମାଟ ଖେଳ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ए पर्यंत आपण केतोटी रणजी खेली सरिसंती ମୁଁ 26 ମ୍ୟାଚेस ଖେଳିଛି ଆଉ विजय हजारे 50 ओवर 26 ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା टी20 सैयद मुश्ताक अली केतोटा खेलिसंती आपण ସାହେବ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ବି ସେଇ 26-28 ହେଇଥିବ अच्छा राजेश पर बार बार मैसेज करछन आपण देखि पाते डिक्शन राजेश ऊपर दिन के हमें कथाबार्ता करथुनु यंग प्लेयर भितर ओडिसा रो से थिले जे कि रणजी रे प्रथम मैच खेलिଥିଲେ जांकर अनेक अभिज्ञता कोन कहिबे राजेश ऊपर विशेष से बात देखिछन आपण ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ସେ as a middle order ତ ସିଏ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବି ସିଚୁଏସନ ତମକୁ ପଠେଇବେ ସେ ଟିମ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି କି ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଜ ଏ ଓପନର ପଠେଇଲେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବେ ଆଜ ଏ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ହଉ କି ଆଜ ଏ ଫିନିଶର ହଉ ତିନିଟା ରୋଲ ସିଏ ନିଭେଇ ପାରନ୍ତି ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ आपण जेते बोलिंग करନ୍ତି से विकेट कीपर रहନ୍ତି कोन आखिरे कथाबार्ता ହେଇथे ହଁ ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ସେଟା ବହୁତ କାମ ବି ଦିଏ ସେ କିଛିଟା ଆସି ଟିପ୍ସ ବି ଦିଏ ମତେ ବୋଲିଂ ରେ କି ଭାଇ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆକୁ ଇଏ କରିପାରିବୁ କି ତାକୁ ସେୟା କରିପାରିବୁ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ବି ହୁଏ अच्छा ଯେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରାଜେଶ ଧୂପର ନିଜେ ୱିକେଟ କିପର ଛାଡିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଆସିକି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପେଲ କରି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି କଣ ଠିକ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଆମେ ବୋଲିଂ ରେ ରହିଯାଉ ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ର
किछिटा वीक पॉइंट टा धरी हुएनि जे पछुरो वाच करे जेतु से वाच करे कि तार इनिशियल मूवमेंट कौन कि से कौन को पटे अधिक बैकफुट रे खेलुचे कि कोथरे खेलिया कोटा अनकंफर्टेबल जोन कौन तो सेई जो छोट छोट टिप्स बहुत हेल्पफुल हुए तार तो सी आसी कि मते कुहे कि भाई एटा आर लागुची कि ये टिके फ्रंट फुट टिके अनकंफर्टेबल अछि कि इन स्विंगर अनकंफर्टेबल अछि तो सेई छोट छोट टिप्स ही बहुत काम दिए जे मते विकेट न होबे। राजेश जुपर तबे डीआरएस आसे राजेश जुपर को आपण पचारंती जे ଆମେ ଡିଆରଏସ୍ ନବା ନା ନାହିଁ କେତେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଠିକ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ ସେ କହିଦିଏ ସେ ଆଗରୁ ସେ ମୁଁ ମାନେ ସେ ଆଗ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ କି ଭାଇ ଏଇଟା କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୱିକେଟ କିପର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ୱିକେଟ କିପର ଆଚ୍ଛା ବେଳେବେଳେ ସେ ମତେ ବହୁତ ଦି ତିନିଟା ୱିକେଟ ବି ଦେଇଛି ତା ଅପିଲ ରେ ବି ଅମ୍ପାୟାର ଆଉଟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଅନେଷ୍ଟଲି ସିଏ ଆସିକି ମତେ କହିଦିଏ କି ଭାଇ ଏଇଟା ଆଉଟ ଫ୍ଲାଗ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲା ତ ସିଏ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ତାର ଡିସିସନ ଉପରେ ପୁରା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥାଏ ମୋର। ରାଜେଶ ସୁପର ଆଚ୍ଛା ରାଜେଶ ଯଦି ଆଇପିଏଲ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ରାଜେଶ ଧୁପରଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ରେ ନବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କୋଉ ଟିମ୍ ରେ ଆପଣ ରାଜେଶ ଧୁପରଙ୍କୁ ପଠେଇବେ? ଆ ଆଇପିଏଲ ରେ ଆଜ ସେ ୱିକେଟ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ କିପର ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନା ନାହାନ୍ତି ରାଜେଶ ଧୁପର ନା ଆଇପିଏଲ ନା ପାଇଁ? ନା ନା ସେ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ ରେ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ ରେ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉ ହିଟିଂ କ୍ୟାପାସିଟି ଯୋଉ ଅଛି ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମେ ବି ସିଏ ତାକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ତ ସେଇଟା ଟିକେ ସେ ରହିଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ ଖେଳୁନୁ ତ ମେ ବି ସେ ଅପରଚୁନିଟି ଆମକୁ ମିଳୁନି ତ ସେମିତି ପ୍ଲେୟାର କେହି ୱାଚ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଜ ଏ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ ରେ ମୁଁ କହିବି ତାର ଯୋଉ ରେଞ୍ଜ ହିଟିଂ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାର ତ କେବେ ନା କେବେ ଦେଖିବେ ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ତ ଭଲ ଟିମ୍ ହିଁ ପିକ୍ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ଲେୟାର ଆମେ ରାଜେଶ ଧୁପରଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଛୁ ସୁନ୍ଦର ୱିକେଟ କିପିଂ ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଳନା ତାଙ୍କର ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ରାଜେଶ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କଣ କଣ ସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବା ଦରକାର? କ୍ରିକେଟର ପାଖରେ ଆଜ ଅପକମିଂ ଆଜ୍ଞା କ୍ରିକେଟର ନା ଏମିତି अपकमिंग क्रिकेटर ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପ୍ଲେୟାର? ଆଜ ଅପକମିଂ କ୍ରିକେଟର ମୁଁ କହିବି କ୍ରିକେଟରେ ଆମର ଆଜ ଅପକମିଂ ଯିଏ ଟିକେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଟିକେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମିନ୍ସ ମୁଁ କହୁନି କି ଲାଇକ କି ଏଇଟା କର ସେଇଟା ଡିସିପ୍ଲିନ ମିନ୍ସ ତମ ଡାଇଟ ରେ ହଉ କି ତମ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ହଉ ଯୋଉଥିରେ ବି ତମେ ଯାହା କରୁଛ ତ ତାପରେ ଫୋକସ ରହିବା କଥା କି ମୁଁ ଏଇଠି ଖେଳୁଛି ବଟ ମୋ ମନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ତ ଆମେ ତ ଖେଳୁଛେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଖେଳୁଛୁ ଆମ ପ୍ୟାସନ ସେଇଟା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛି ଯେମିତି ମ୍ୟାଟର କରେ ଆପଣ କାଲି ମ୍ୟାଚ ଅଛି ତ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ କେତେ ରାତିରେ ଶୋଉଛି ଆଜି ରାତିରେ କେମିତି ଖାଇବା ଖାଉଛି କେତେ ପାଣି ପିଉଛି ତ ଡିସିପ୍ଲିନ ଟା ଫାଷ୍ଟ ଆସେ ଆମ ଇଏ ପାଇଁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଡେଡିକେସନ ତମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ସେ ଗୋଲ ଟା ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଡେଡିକେଟ ଅଛ କେତେ ତମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଲେବୁଲ ଟାକୁ ପୁଶ କରିପାରୁଛ ମୁଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଆଇପିଏଲ ଖେଳି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଖେଳିବି ଇଣ୍ଡିଆ ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି ମୋ ଡେଡିକେସନ କେତେ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ସେଇଟା ଯାହାର ଏଇ ଡିସିପ୍ଲିନ ଡେଡିକେସନ ଯଦି ଯାହାର ଥିବ ଆଉ ହାର୍ଡୱାର୍କ ବି ଅଛି ହାର୍ଡୱାର୍କ ତମେ କେତେ କରୁଛ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଜଣ ପାଖରେ ଅଛି ଭଲ ତ ସେ କେବେ ନାଇଁ ମେ ବି ସେ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ କ୍ରିକେଟ ଲକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ବଟ୍ ତାର ଯେତେ ସେ କରିଥିବ ହାର୍ଡୱାର୍କ ତ କେବେ ବି ତାର ବୃଥା ଯିବନି ମୁଁ କହିବି। ରାଜେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପେସ୍ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଏଥର ଆମେ ନୂଆ ଦେଖିଥିଲୁ ନୂଆ ଚେହେରା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ତା ସହିତ ତରଣୀ ସକୁ ସୁନୀଲ ରାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କଣ କହିବି ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ସ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ରଞ୍ଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରହିଥାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଇପିଏଲ ରେ କିଏ ସେ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାରିଣୀ ସହ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ ରେ ବହୁତ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଦେଖିବ ହ୍ୱାଇଟ ବଲ ରେ ତାରିଣୀ ସହ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଲିଡ୍ ବୋଲର ହ୍ୱାଇଟ ବଲ ରେ କାରଣ ତାପରେ ଯୋଉ ଭେରିଏସନ ଅଛି କି ଅର୍କର ହେଲା କି ସ୍ଲୋର ହେଲା ତ ଆମେ ତାଠୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖୁ କି କେମିତି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି କେମିତି ସେ ସିଚୁଏସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି କେମିତି ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରେସର ରୁ ଦୂରେଇକି ରଖୁଛି କେମିତି ସେ ସିଚୁଏସନ ରେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ତ ଯଦି ସେ କହିବେ ତାରିଣୀ ସବୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଇପିଏଲ ପାଇଁ ଦେବୁ ଅଛି ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ସିଏ 20,000 ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟପ୍ 5 ଭିତରେ ଥିବ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏ ବର୍ଷ ଦେବଦତ୍ତ ଟ୍ରଫି ହେଲାନି ନହେଲେ ସିଏ ଦେବଦତ୍ତ ଟ୍ରଫିର ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଟିମରେ ଥାନ୍ତା
तो एमती बहुत प्रस्पेक्ट प्रदीप प्रधान भी भल सुनील राउत इवन सूर्या भाई जे गोटे बहुत भल ऑलराउंडर तो अच्छा बहुत टैलेंट आम पाखे अच्छा जे आईपीएल खेली पारे देखो जी भी देखुं वीडियो लाइव वीडियो जी भी ये शो माध्यम जड़ित अच्छा आम सहित आपन मु रिक्वेस्ट करुच्ची जो वॉइस ऑफ ओडिशा यूट्यूब चैनल अच्छा रशीद भाई चैनल लाइक सब्सक्राइब करूँ कारण देखो बहुत आपण घरे बसी आपण ओडिशा जाकर मैचेस देखा मिलूँ आपन को बहुत जिन शिखा मिलूँ कोठी सब कल्चर कोठी क्रिकेट कल्चर केमिति कोठी टूर्नामेंट केमिति होची बहुत भलो भलो टूर्नामेंट से कवर अप करूछंती तो आपण तांगर चैनल को लाइक आप सब्सक्राइब करंतु आपण बहुत भलो जिंस एटी शिखिया को मिलिबो। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश राजेश आपण आज समय देले बहुत बढ़िया कथावार्ता कले पुणी जदि केते समय हो आरो वर्ष को मु आपन को पुणी थरे लाइव शो को डाकिबी से पर्यंत राजेश मु आपन विदाय लेछि नमस्कार।